أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. حاضرین گرامی، حرمت والے مہینے میں ممنوع اور مشروع اعمال کے تعلق سے بات چل رہی ہے۔ ذوالحجہ کے مہینے میں جو کام ہم کرتے ہیں ان میں سے ایک ہے قربانی۔ تو آج ہم معلوم کریں گے کہ قربانی کے تعلق سے غلطیاں، غلط فہمیاں اور کوتاہیاں کیا کیا ہوتی ہے۔ قربانی کی فضیلتیں، اس کی اہمیت یہ اپنی جگہ پر مسلم ہے، آپ نے بارہا سنی ہے۔ سب سے پہلا ایک اعتراض کا میں جواب دینا چاہتا ہوں، وہ ہے کہ عام طور سے بعض لوگوں کی طرف سے یہ اعتراض کھڑا کیا جاتا ہے کہ قربانی میں جانوروں پر ظلم ہوتا ہے، اتنے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، کیا یہ ظلم نہیں، بربریت نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود سورۃ الحج کی یہ آیت نمبر 34 جس کو میں نے ابھی پڑھی ہے، اللہ نے خود کہا ہے، اس کا جواب ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے پاس قربانی کا طریقہ ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر قوم، ہر امت کے پاس قربانی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جتنے ادیان، مذاہب پائے جاتے ہیں، جتنے لوگ پائے جاتے، سب کے پاس قربانی کا تصور ہے۔ الگ الگ نام سے، کوئی بلیدان کہتے ہیں، کوئی بھیڑ چڑھانا کہتے ہیں، کوئی سیکریفائس کہتے ہیں، الگ الگ نام سے باقاعدہ ہیں۔ اور اگر جانوروں کو کھانے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے۔ پھر شیر کو جا کے پوچھو کہ تو کیوں جو ہے جانوروں کو پکڑ کے کھاتا ہے، کیا یہ ظلم ہے؟ اب وہ کہے گا کہ اللہ تو نے میری غذا ہی رکھی ہے، وہ تو میں کیا کروں؟ اللہ نے یہ نظام بنایا ہے۔ بچہ بھی سائنس کے تھیوری میں پڑھتا ہے کہ جو یہ فوڈ سائیکلنگ ہے، فوڈ کا جو سرکولیشن ہے، یہ جانور اس کو کھاتا ہے، اس کو کھاتا ہے، ایسے ہوتے جو یہ فوڈ کا سائیکل چلتا ہے، یہ نظام ہے، قدرت کا قانون ہے، یہ نظام چل رہا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے یہ۔ اور اگر کہیں گے تو جو بھاجی، سبزیاں، ترکاریاں ہیں، فروٹس ہے، ان کے اندر بھی جان ہے، ہاں، تو پھر کیا کریں؟ دودھ جو ہے، اب یہ دودھ سے بنی ہوئی چیزیں، دودھ ویج ہے، نان ویج ہے، آج تک وہ مسئلہ گتھیا سلجھی نہیں ہے، کیا کہیں گے آپ اس کو؟ کس سے نکالا جاتا ہے؟ کیا اس کو نکال رہے تو کیا اس کے بچے پر ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ بہرحال میں کسی پر اعتراض نہیں کر رہا ہوں، جواب دے رہا ہوں، جو ایک نیچرل ہے، نیچر ہے، یہ ہر قوم میں یہ ہے۔ اب اگر اس کے علاوہ دیکھو گے بھائی، چکن کے اندر بھی تو جان ہے نا۔ اب میں کمپنی کو نام لینا نہیں چاہتا ہوں، خواہ میں کمپنی والے کہیں گے ہمارا نام آپ نے کیوں لیا۔ ایک ایک کمپنیاں جو فلا جو ہے کرسپی فلا بنا کر پیشتے بے کرتے ہیں، کتنے لاکھوں کروڑوں ساری دنیا میں چکن کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ بھائی چکن کو پکڑ کے کھا جائیں گے، پھر کیوں بنا رہے ہیں اس کو؟ اس کے کاروبار تجارت کر رہے ہو، اور آپ کو پتا ہے کہ لے جا کے ذبح کرے گا، تم بھی ظلم کر رہے ہو، ظلم کرنے کے لیے دے رہے ہو اس کو۔ تو یاد رکھیے، یہ سب بیکار کے اعتراضات ہیں، یہ قدرت کا نظام ہے، آپ اس سے ہٹ کے جا ہی نہیں سکتے ہو۔ ہاں، مسلمان تو سال میں ایک بار کرتے ہیں بھائی، وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایک بہت بڑی سنت کو اور ملت کو یاد کرنے کے لیے، ملت ابراہیمی اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ابراہیم علیہ السلام جن کو سارے ادیان والے مانتے ہیں، ان کا یہ واقعہ ہے۔
اور اس کی یادگار اور اللہ کا شکریہ کہ اللہ تو نے بچہ نہیں مانگا ہم سے، ہم تو ایک جانور سے تو خوش ہو گیا. اور یہ بات کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو پیغام اور میسج دیا، یہ ہمیں سمجھنا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے، اور پھر ہمارے اس قربانی کے ذریعے سے کتنے لوگوں کو بزنس ہوتا ہے، کتنے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، کتنے جانوروں کے پالنے پوسنے والے سال بھر اس کا انتظار کرتے ہیں اور اتنا فائدہ ہوتا ہے. رپورٹ سب ہے، آیا ہے، آپ یوٹیوب میں جاؤ گے تو سب مل جائے گا آپ کو کہ کتنا فائدہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور اس کے ذریعے سے نہ کسی کو تکلیف، نہ کسی کو کچھ اور، بلکہ کتنے لوگوں کو، غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے. کتنے غریب ایسے ہیں سال بھر میں ان کے گھروں میں بکرے کا گوشت میسر نہیں ہوتا ہے، بقرعید میں وہ لوگ پیٹ بھر کے بکرے کا گوشت کھاتے ہیں. یہ بتاؤ کتنا بڑا احسان ہے، احسان ہے یہ. انشاءاللہ اس کے آخری کڑی ہے عید کے متعلق جو باتیں ان سے بتاؤں گا کہ ہماری عید کا مقصد کیا ہے، بلکہ مقاصد کیا کیا ہیں. تو یہ پہلی چیز ہے کہ جانوروں کو یہ جو ذبح کیا جا رہا، ہم تو ایک بار کر رہے ہیں سال میں، روزانہ کتنے کمپنیاں والے کاٹ رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، آپ کو اس کی فکر ہی نہیں ہے. بلکہ کیوں یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، غیر ضروری باتیں ہیں. اور لیدر سے بنی ہوئی چیزیں سب استعمال کرتے ہو، ہے نا؟ کہاں سے ملیں گے بھائی؟ اب چمڑے کے لیدر کے جو ملیں گے کہاں سے ملیں گے آپ؟ خیر اللہ تعالیٰ نیک توفیق عطا فرمائے، غلط بانی سے سب کو محفوظ رکھیں. یہ پہلی بات تھی، بہتی غلط فہمی. اس کے بعد قربانی کی تاریخ ہسٹری آپ جانتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی حابیل و قابل کی قربانی سب سے پہلے قربانی تھی. قربانی میں سب سے پہلی چیز ہمارے دل میں جو آنا ہے وہ ہے تقوی. حابیل و قابل کے واقعے میں کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے قبول کرتا ہے. اور قربانی کے احکام اور مسائل میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں ہی فرمایا لا ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تم سے اللہ تعالیٰ کو تقوی مطلوب ہے، گوشت پوست یہ سب نہیں ہے. اس لیے اس میں جو غلطیاں ہوتی وہ کیا ہے؟ ریاکاری، دکھاوا، شو آف. ہاں یہ جانور کے ذریعے سے، پھر اس کے بعد میرے جانور پہ اتنا گوشت نکلا، تیرے نہیں، فخر نہ کرے، اللہ کا شکریہ ادا کرے، تقوی کے ساتھ، اخلاص للہیت کے ساتھ، پوری سنسیئرٹی کے ساتھ اللہ کے لیے قربانی کرے. دوسری بات، قربانی کے جانور کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہیمۃ الانعام ہونا چاہیے. بہیمۃ الانعام، اب بہیمۃ الانعام کیا ہے؟ تو ثمانیۃ ازواج کہا گیا کہ 8 جوڑے ہیں، 4 جوڑے ملا کر 8 بنتے ہیں. ایک ہے گائے بیل، یہ 2 ہو گئے، اونٹ اونٹنی 4 ہو گئے، دمبا دمبی اور بکرا بکری. اب یہ چھیلا چھیلی بکرا بکری میں داخل ہے، ہاں داخل ہے. یہ 8 قسم کے جانور ذبح کرنا، کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے کیا کرنا، کب کرنا، کیسے کرنا، کتنا کرنا. ہاں آپ کے من میں آیا مغرب کی نماز 5 رکعت پڑھ تو نہیں چلے گا، نہیں چلو عید آج جا کے منا دیتے، نہیں چلے گا. ہاں کتنا کرنا، کب کرنا، کیسے کرنا، یہ سب شریعت میں ثابت ہے. اور کیا کرنا، تو کون سے جانور دینا وہ بھی ہے. اب یہ جو جانور ہیں آپ معلوم کیے، اب وہ جانور جن علاقے میں جن کی پابندی ہے آپ کو پورا اس کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے. خواہ میں آ بیل مجھے مار نہیں ہونا چاہیے. قانون کو ہاتھ میں مت لیجیے، غلط قدم مت اٹھائیے. ہاں اللہ نے آپ کو سہولت نہیں دی، آپ بکرا نہیں دے سکتے ہو تو حصہ کے لیے بھی آپ گنجائش نہیں ہے، مت دو. غیر قانونی قدم کیوں اٹھا رہے ہو؟ مت دو. خواہ میں جا کے اللہ جانتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے حصہ لینے کی طاقت ہے، حصہ کے لیے یہاں سہولت نہیں ہے، پابندی ہے، تو اب کیا کریں بھائی؟ بکرا دے نہیں سکتا، اللہ معاف کرے گا، مت دو. اللہ نے سہولت کر دی، کیوں آپ تکلیف میں جا رہے ہو؟ ایک مسئلہ میں ابھی عرض کرنا چاہوں گا بھینس کے تعلق سے. بھینس کی قربانی، بھینس پہ پابندی نہیں ہے، کیا بھینس کی قربانی جائز ہے؟ ایک بات یاد رکھیے، علماء نے اختلاف کیا ہے. بعض نے کہا قطعاً جائز نہیں، بعض نے کہا کہ جائز ہے مطلق طور پر. اور اس میں صحیح تحقیقی محقق بات میں آپ کو خلاصے کے طور پر بتاتا ہوں، باقی تحقیقات بہت ساری ہیں، کہ مطلق طور پر کہنا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے یہ صحیح نہیں ہے مطلق طور پر، اور یہ بھی کہنا کہ کبھی جائز نہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے. حالات کے اعتبار سے بھینس کی قربانی جائز ہے، جائز ہے جہاں پر پابندی ہے. آپ چھوٹے جانور نہیں لے سکتے ہو، ٹھیک ہے بھینس میں حصہ لے لو، کیونکہ بھینس کو تقریباً فقہاء علماء نے لکھا، چاہے شیخ بن باز ہو، شیخ صالح عثیمین ہو اور دیگر علماء،
रहमहुमुल्लाह अजमाइन, सब ने कहा कि ये बकरतुल हिंद, ये नौउम मिनल बकर, गाय की एक किस्म है। जैसे शरीयत में दुम्बा दुम्बी के बारे में है क्या? नहीं है। हमने बकरों के जिन्स में, जेंडर में उसको शामिल किया, तो गाय के जिन्स और जेंडर में इसको शामिल किया गया। और बास अरबी इसमें कहा कि ये बकरतुल हिंद है, ये हिंदुस्तान की गाय है ना। जैसे गाय का लफ्ज और भी बात चीजों को बोला जाता है, लेकिन ये अगर किसी इलाके में मजबूरी है तो इसके ज़बा करने में कोई हर्ज नहीं है। बहुत सारे उलमा ने इसका फतवा दिया है। तो एक चीज है, अगर जरूरत पड़ी तो इसमें आप कर सकते, भैंस की कुर्बानी उसमें हिस्सा ले सकते, कोई हर्ज की बात नहीं है। एक बहुत बड़े आलिम, उनसे पूछा गया कि भैंस की कुर्बानी कैसी है। उन्होंने कहा अजवदु मिनल बकर, कहा कि गाय से ज्यादा बेहतर है। कैसे गाय से ज्यादा बेहतर है? कहा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया गाय के गोश्त में बीमारी है, और भैंस के गोश्त के बारे में नहीं कहा। कहा कि भैंस का गोश्त ज्यादा बेहतर है गाय के गोश्त के मुकाबले में। हाँ, उससे बीमारी नहीं है, ज्यादा उसमें हीट नहीं है। लेकिन हमारे पास एक माइंड सेट है आमतौर से जो साउथ इंडिया में इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बात थी जो मैंने आपके सामने रख दी है। कुर्बानी के मसाइल के ताल्लुक से फिर आगे बढ़ते हैं। कुर्बानी के जानवर के इंतखाब में हमें चाहिए कि बेआयब हो। इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबा, अल्लाह पाक है, पाकीज़ा चीजों को कबूल करता है। बेआयब जानवर देना है, आयबदार नहीं है। आयबदार चीजों को अल्लाह ताला कबूल नहीं करता है। इसमें गलतियां क्या होती? कुछ लोग मुश्तरका कुर्बानी दे देते हैं। कहां दिए? फुला पोस्टर है 2000 में कुर्बानी, कहां? वहां पर कहीं यूपी में, बिहार में, बंगाल में, आसाम में, मणिपाल में, पता न मणिपुर में कहां कहां करते हैं, पता नहीं करते भी नहीं करते हैं। इसलिए आप दो भाई, आप दे दो। कुर्बानी का पैसा देने से कुर्बानी नहीं हो जाएगी। कुर्बानी आपको जानवर ज़बा करना है, हिस्सा लेना है। ये आजकल कुर्बानी के नाम पर बहुत सारे लोग ठगा रहे हैं, याद रखें, इससे आप दूर रहें, परहेज करें। दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं यहां बार बार हम लोग जो है क्या करते हैं, हिस्सा देते हैं और बहुत कम ऑफर करते हैं। इतना कमजोर जानवर आपने देखा? जानवर नहीं देखा? कमजोर बीमार ऐसे जानवर को लाते हैं। नबी ने हदीस में फरमाया कि नहीं फरमाया? कमजोर बीमार लंगड़ा लोला अंधा ऐसे जानवर का कुर्बानी करना जायज नहीं है। अल्लाह के रास्ते में दे रहा है तो अच्छे से अच्छा दिया करो। हाँ, सिंग थोड़ा सा ट्रिम किया हुआ है, कोई मसला नहीं। आयब जो खुल के आए वो आयब है, आयब जो खुल के नहीं है, थोड़ी बहुत बातों से वो आयब नहीं है। थोड़ा बहुत इतना लंगड़पन जाहिर नहीं हो रहा है, कोई मसला नहीं। इतना लंगड़ा के चल के जा नहीं सकते तो जायज नहीं। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा गया तो कहा कि जब वो चल के कुर्बान गाह में जा सकता है, ज़बा करो, कोई हर्ज नहीं है। और कहा कि सिंग थोड़ी बहुत अगर टूटी हुई कोई मसला नहीं है, लेकिन आधे से ज्यादा, उससे ज्यादा टूटी हुई है, कोई कुर्बानी जायज नहीं है। अब रही बात, आपने जानवर जब खरीदा था सही सलामत था, बाद में आयब पैदा हुआ, कोई मसला नहीं। बाद में गिर के टांग टूट गई, लड़के सिंग तोड़ लिया, कोई मसला नहीं, जानवर बिल्कुल जायज है। दूसरे जानवर ने हमला करके, कुत्ते ने हमला करके उसको गोश्त उठा लिया, कोई मसला नहीं, जानवर कुर्बानी करना जायज है। हम जानवर लेते हुए एक चीज, हम दांत का ख्याल नहीं रखते हैं। दांत वाला जानवर होना चाहिए। इल्ला कि मजबूरी हो तो कहा कि 1 साल मुकम्मल कर ले तो ठीक है, लेकिन मजबूरी नहीं है। जब तक मजबूरी नहीं है उस वक्त तक हमें कोशिश करना कि दांत वाला जानवर हो। जानवर लाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह कतबल एहसान अला कुल्ली शै, हर चीज पर एहसान को अल्लाह ताला ने जरूरी करार दिया। जब जानवर ज़बा करो, फ़इज़ा ज़बहतुम फ़अहसिनुद्दिबह या अहसिनुद्दिबह, जब तुम ज़बा करो तो ज़बा करते हुए भी जानवर पर एहसान करो। अब जानवर पर एहसान क्या है? लोग समझते हैं कि ज़बा करने से पहले पानी पिलाओ, उसके बाद छुरी चलाओ। जानवर ज़बा करने से पहले उसको पानी पिलाना कोई मसनून तरीका नहीं है। अलबत्ता नबी ने जो फरमाया एहसान क्या है, आइए। नबी ने कहा कि जानवर, एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़बा ना करो, उनको भी तकलीफ होगी। इस्लाम देखो दहशत, खौफ नहीं फैलाने, जानवर को खौफ ज़दा नहीं करना कहा रहा। जानवर के सामने चाकू तेज मत करो, ये एहसान है। पानी पिलाना एहसान नहीं है।
फिर उसके बाद जानवर पूरी तरह से ठंडा होने से पहले चमड़ी ना निकालो। कसाई लोग जल्दी जल्दी जाना है, ये घर वो घर वो घर, अभी ठंडा नहीं हुआ, हाथ पर मार रहा है, लटका दिया और जो है चमड़ी छील रहे, नहीं, पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही चमड़ी निकालना, याद रखो। ये जानवर पर एहसान है, ये जानवर पर एहसान है। जानवरों के साथ बदसलूकी और जो है जुल्म ज्यादती नहीं होना चाहिए, उनको चारा डालना चाहिए। फिर उसके बाद उनको छोटी एक जगह पे ज्यादा को ठोस दिया, आपने तकलीफ हो रही, नहीं करना। जानवरों पर अच्छा सलूक एहसान होना चाहिए। कुर्बानी के लिए क्या साहिब निसाब होना जरूरी है? एक मसला है। कुर्बानी वही करना है जिसके पास ज़कात देने का वो काबिल है। जैसे सदकातुल फित्र के बारे में लोग कहते हैं, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। ज़कात देने वाला तो बहुत पैसा चाहिए उसके पास, कुर्बानी के लिए जरूरी नहीं है। निसाब ज़कात के साथ कुर्बानी का कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद यह है कि अकीका नहीं हुआ तो उसकी तरफ से कुर्बानी जायज है, बिल्कुल जायज है। अकीका अलग है, कुर्बानी अलग है। कुर्बानी आपको देना, अकीका माँ बाप पे जरूरी था, माँ बाप की हैसियत नहीं थी उस वक्त, नहीं कर सके, कोई मसला नहीं है ये बात। दूसरी बात क्या, कर्ज लेके कुर्बानी कर सकता? हाँ कर सकता, कर्ज लेके कुर्बानी, कर्ज बाद में अदा कर सकता, कोई मसला नहीं, कर्ज लेके कुर्बानी करें, ऐसा कुछ नहीं है। क्या पहली कुर्बानी नबी की तरफ से करना है? नहीं भाई, नबी को हमारी नेकियों की कोई जरूरत नहीं, हमें जरूरत है। नबी की सुन्नत पे अमल करेंगे, खुद ब खुद नबी को सवाब मिलेगा। बस समझ में आ रही है? नबी ने ऐसा नहीं कहा। साहबा इकराम नबी से मोहब्बत करते थे, किसी साहबा से साबित है? नहीं है। दूसरी बात, क्या मैयत की तरफ से कुर्बानी करना जायज है, मुर्दा लोगों की तरफ से? नहीं, जायज नहीं है। मुस्तकिल तौर पर, असलन बुनियादी तौर पर किसी मरे हुए आदमी का नाम लेकर अल्लाह तो उनकी तरफ से और उनके घर वालों की तरफ से कबूल कर ले, जायज नहीं है। जिंदा आदमी का नाम ले और ये कहे अल्लाह, तो इनके घर वाले जिंदा मुर्दा सबकी तरफ से कबूल कर ले, ये जायज है। कुछ उलमा ने यह कहा कि अगर मैयत की तरफ से आप कुर्बानी कर रहे हैं तो सदका है, तो सारे गरीबों में तकसीम कर दो, कभी भी कर सकते सदका। मैयत की तरफ से सदका करना जायज है, लेकिन कुर्बानी की नीयत से नहीं है। हजरत अली की जो रिवायत पेश करते हैं कि वो अल्लाह के रसूल की तरफ से हर साल एक कुर्बानी करते थे, नबी ने उनको वसीयत की है, यह हदीस ज़ईफ है। और दूसरी बात, सही हो भी जाए तो उन्होंने वसीयत की थी, सो वो किए, हमें कोई वसीयत नहीं किया ना। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आपकी बीवी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपके चचा का इंतकाल हुआ, कि आपने उनकी तरफ से कुर्बानी की है? नहीं की। तो मरे हुए लोगों की तरफ से कुर्बानी करना यह दुरुस्त नहीं है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इंतकाल हो चुका है। कुर्बानी में हिस्सेदारी, शराकतदारी, मैंने खुतबे में इस ताल्लुक से तफसील से बता दिया कि हिस्सा लेना बिल्कुल जायज है, सफर में भी जायज, हजर में भी जायज है, हिस्सा बिल्कुल ले सकते हो, कुर्बानी में कोई हर्ज नहीं है। क्या एक हिस्सा सारे गलवारों की तरफ से हो सकता है? जैसे एक बकरा है, बिल्कुल एक हिस्सा एक बकरे के बराबर है, एक हिस्सा भी सारे घर वालों की तरफ से हो जाएगा, कोई हर्ज की बात नहीं है। कुर्बानी का गोश्त क्या 3 हिस्सों में डिवाइड करना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। खुद खाओ, दूसरों को खिलाओ। 3 दिन से ज्यादा स्टोर करके रख सकते हैं? हाँ, अब रख सकते। 1 साल अल्लाह के रसूल ने मना किया, वो 1 साल के लिए था, बहुत गुराबा आ गए, नबी ने कहा इस साल 3 दिन से ज्यादा स्टोर करके नहीं रखना है। दूसरा साल आया, नबी ने कोई मसला नहीं, खाओ खिलाओ, सदका करो, स्टोर करके रखो, कोई हर्ज की बात नहीं है। कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को भी दिया जा सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, ये चंद बातें थी। इंशाअल्लाह और भी कुछ बातें अगर याद आए तो कल कुर्बानी यानी ईद के ताल्लुक से जो हम मसाइल और गलत फहमियां, गलतियां, कोताहियां मालूम करेंगे, उसमें इंशाअल्लाह कवर करेंगे। दुआ रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको कुर्बानी को सुन्नत रसूल के मुताबिक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम।